وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين Rabbi firli walidayya walil mu'minin amin. Alhamdulillah, bacaan tahlil, pembacaan Al-Quran berjamaah telah kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya doa khatmul Quran pada Ketua Jatman PAC Karangsumbung Ustadzul Al-Karim Kang Asyarofi. Kang Asyarofi dimohon untuk memandu doa khatmul Quran-nya. Mana Bu? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di tengah-tengah di ujung. Boleh dia bawa apa? Doa apa? Apa lo? Hilap. Panjang teuing doana hilap. Boleh tembuk doanya. Itu di tas. Iya. Ya, iya. Terbiasa sih. Yang putih apa yang hijau? Masing-masing orang. Oh, salah doa kan? Oh, balik lana. Ya, nanti dilanjut dengan tausiah katanya requestnya 70 menit kan? Untuk 5 menit bae ulang aya. Mana heula Kang? mana? Ente hiji wae, pilih mana? Oh, biasanya. Nu cocok mana? Pondok bae mah. Mana? اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وظهرنا سيدنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لكل حرف من القرآن حلاوة ولكل كلمة كرامة ولكل آية سعادة
آية ولكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين المقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين عنا في القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para asatidz yang saya hormati, para kiai-kiai, para ibu nyai, ustaz-ustazah semuanya, wabil khusus ketua CGH kami Kang Pak Asfi Maulana Alhamdulillah yang kami hormati sesepuh kami Kiai Sigit yang kemarin sudah wisuda lulusan doktor kebanyakan biasa nama bagi-bagi angpau biasa nama sadari sadayana pengurus salam jamaah Qadul Quran JGH dan juga sadari hati dari para pengurus Jatman, pengurus Idarah Husniyah Jatman Kecamatan Kansenggung yang sejujurnya doa dan penyampaian lebih mantap sama beliau. Ada Kang Rohman, ada Kang Abdul Syifa dan rencang sadek-sadek abdi sadayana lengkap. Jantan kalau di Jatman ini kita sudah belajar semuanya menyebut Kang, ke ayah kiai, ke ayah ustadz semuanya Kang, saderek-saderek diraos. Karena dalam perjalanan Jatman itu ke Toriko, habis sebelum ketemu sama saudara-saudara kami pengurus Jatman pun nyimpen, ketemu cium tangan sama salah satu musik
di Muntek Abi kurang nggak kenal, teman-teman yang bareng Abi juga nggak kenal. Keadaan beliau duduk bagaimana, di salaman bagaimana, kemudian ada salah seorang yang mengenalkan diri bagaimana. Kata Abi nggak nyambung. Mursyidnya sanes mursyid Abi dari Naqsyabandiyah. Beliau nggak tahu pokoknya mursyid aja ceritanya. Kemudian teman-teman nggak ada yang kenal. Tapi setelah sebulan kemudian dilantik sebagai pengurus Jatman di Babakan Ciwaringin. Ternyata Abdi dipertemukan oleh Allah rezeki saderek Jatman. Kemudian ketemu sama beliau nyata Kiai Anas Buta. Kemudian pembicaraan salah seorang dari pengurus berbicara begini, kejadian waktu itu bicara juga. Kemudian Abdi duduk sebelah mana sama beliau, bagaimana dan lain-lain, konteksnya sama. Yang beda hanya satu, tempatnya. Saat itu kenyataannya di Babakan Ciwaringin, waktu di mimpi Abdi diuntet di rumah beliau. Jadi kalau cerita tentang Jatman itu biasa kalau ada mimpi-mimpi kadang-kadang gitu. Jadi Abdi menggunakan ini sebagai bagian dari belajar bagaimana untuk menjadikan yang di Jatman khususnya saudara-saudara fillah, saudara rohani yang sama-sama berusaha berdoa untuk usul sampai ilallah al-wusul ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama dengan JKH dan NU semuanya, karena satu pokok yang nyambung kepada Masyayikh Nahdlatul Ulama, kemudian nyambung kepada Wali Songo, nyambung terus kepada wali-wali Syekh Abdul Jalani, para sahabat sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara yang ditulis difirmankan oleh Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi ikhwan saderek. Alhamdulillah JKH yang Abi salut. Jadi kadang-kadang dalam pembahasan Jatman Abi suka ngomongin JKH. Di Jaden ngomongkan misalnya apa-apa kekurangan JKH bukan menyampaikan membahas aib, tapi berpinjam tangan supaya jadi modal di Jatman. Tinggal kita pakai apa yang sudah dialami sama JKH, tinggal kita pakai. Piraku terjerumus kalau itu kesalahan. Kalau kebaikan berarti kita harus lebih baik masa. Tapi yang nggak bisa bicara adalah bahwa JKH sudah terlaksana khotamannya selama 6 tahunan. Jadi kalau siapapun, mohon maaf kalau mengkritik, mengevaluasi dan lain-lain, kalau belum bisa membuktikan 1 tahun baik aktif, itu nggak ada apa-apanya sama para jamaah JKH yang senantiasa istiqomah di Qadril Qur'an. Apapun bagaimana, ini bagian dari rahmat untuk daerah sekitar Karangsembung dan sekitarnya. Alhamdulillah akhirnya nyampe di Curug. Walaupun secara administrasi mohon ridhonya, mohon maafnya bagi MWC Susukan, tapi dari zaman dulu namanya dakwah maka itu kadir. Eyang Sunan Kalijogo di daerah Jawa Tengah berdakwah di Cirebon, daerah Pasundan. Eyang Sunan Ampel berdakwah sampai Banten. Padahal beliau itu berada di Jawa Timur, Ampelnya Surabaya. Tidak ada masalah, sama-sama ridho karena untuk saling memperkuat. Karena kadang-kadang belum bisa sama kita, bisa sama saudara kita. Lalu hari ngajar kesami, hari ngajar anak batu mah gampang. Ya, ngajar murah kali nyari kan titipkan baik. Dokter gak hari nyuntik memangnya yang dibujur serangan gitu guys. Nah begitu juga, jadi mudah-mudahan dengan adanya mampir ke sini khotmil Quran, pembahasan termasuk diniatkan istiqomah dari 0 sampai 6 tahun lebih, berarti termasuk bagian yang istiqomah. Para saderek sadayana, mohon maaf atas segala kekurangannya. Abi 7 tahunan dulu itu pernah mencoba mencari
dalam kitab-kitabnya kakirangan akhirnya minta informasi ke Kiai Google. Diketik ku abi teh kaifa kana sahabah yastatibuna al-Qur'an. Kumaha sih ari para sahabat ngahatamkeun Al-Qur'an. Dijawab di sana dalam kitab anu hilaf deui kitabna. Setelah dicari lagi 5 tahun 6 tahun teu kapendak. Ternyata dalam pencarian di Google teh rata-rata yang pemahamannya bukan pemahaman kita. Sedangkan musuh-musuh Islam anu hewa ke agama Islam asli eta mencoba diantaranya merusak pemahaman, paling takut sama Al-Quran, paling takut sama zikrullah. Maka termasuk di internet pun kabar-kabar mengenai kumaha ngaos Al-Quran para sahabatnya diadakan anu muncul dengan ngaji Quran, khatam sabulan, ngaos Quran, khatam paling cepat 3 hari 3 malam. Yang lebih cepat itu dari itu disingsilkan baik ayatnya, walaupun memang ada. Ternyata yang Nabi ingat itu bahwa di antara para sahabat itu ada yang menghatamkan 1 minggu hatam, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang hatam dalam sehari semalam 1 kali hatam. Berarti 30 juz dibaca 1 hari 1 malam hatam. Bahkan ada yauman walailan, 1 hari siangna hatam 1 kali, sekali, wengina hatam sekali. Jadi 1 hari 1 malam hatam 2 kali hatam. Eta lamun dibagi 30 juz kali 2 berarti 30, 1 jam, 24 jam kumaha. Tapi memang terjadi. Ada lagi yang lebih aneh tapi kejadian dan ini sah secara sejarawan. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yahtatimul Qur'an arba'a qatamatin fin nahar wa arba'a qatamatin fil lail. Hatam setiap siangna 4 kali hatam, uangina 4 kali hatam. Hari urang hatam 2 tahun sekali, pas khataman ayeuna ge jadi. Nah, di buminya. Sayyidina Utsman berarti hatam 1 hari 1 malam 8. Ada hati kejadian. Maka wajar ketika beliau sepuh sudah sepuh, jantan presiden narita istilahnya khalifah, masih di demo lagi urusan negara, beliau masih ngaos Quran. Sampai kemudian di demo dongkap, kemudian ruangan kemudian di sawa demo sedata, dan yang terakhir kemudian beliau itu dibunuh di sana. Sampai darahnya ada dalam mushaf Al-Quran tersebut. Saksina, bahkan di ayat Al-Quran ada ayat yang menceritakan ramalan sama kanjeng Nabi Muhammad makarinya terkas Sayyidina Utsman. Kemudian jauh kemudian menjadi patokna agama di Pulau Jawa, patokna kewalian di Pulau Jawa nyaeta diantaranya Syekh Subakir. Syekh Subakir kenapa bisa patok kemudian dilanjutkan sama organisasi Wali Songo berikutnya. Syekh Subakir dikabarkan beliau juga senantiasa membaca Al-Quran hatam 4 kali, hatam siang malamnya 4 kali. Ini luar biasa. Kenapa kemudian ini hilang dalam internet pembahasan? Kalau mau nyari mungkin terus-terusan sampai ke bawah, diklik lagi nomor 1 Google, nomor 2, nomor 3. Sabar ya katanya tulisannya Arab. Kan tulisannya Arab, lagi nanti kita ada seorang Arab gitu. Nah, di antara kemajuan manusia adalah dengan tarbiyah bil Al-Quran, dengan Al-Quran. Jadi ini salah satu yang Abdi yakini, walaupun Abdi hanya kadang-kadang ikhtiar dia, bahwa fatmul Quran yang dilaksanakan oleh jamaah JKA adalah bagian rahmat yang ditimpakan, disebarkan buat masyarakat Kabupaten Cirebon Timur, khususnya Karangsempu, Curug dan sekitarnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Pak. Amin. Lagi keluar mangga, tapi manos terus nasi buat
puasa kayak mau puasa. Nanti kan tambah Kang Rohman, Kang Sipa, nanti dari lemburudul kita puding ayat isna kata insyaallah nanti di Bantara malam Sabtu. Ayat istighosah Nasrul Fajri dan kajian tasawuf setiap 2 minggu sekali, minggu kedua dan minggu keempat. Nasrul Fajri, istighosah, Nasrul Fajri dan kajian kitab tasawuf disingkatnya isna kata. Nah, ini sudah launching minggu pertama kemarin di musolanya Kang Abdullah Syifa untuk umum, di musolanya almarhum Kiai Abdul Hamid dan Ibu Sa'adah. Itu yang pertama. Aridina Nasrul Fajri isna kata teh istighosah dengan bitawassul li ahli Badr, bertawasul dengan ahli Badr ahli jumlahna menurut riwayat yang banyak 313. Dikatakan kita bertawasul kepada para wali sangat-sangat mustajabah, sama wali kutub sangat-sangat mustajabah. Derajatnya para sahabat Nabi yang ahli Badar itu lebih dari wali kutub. Maka di antaranya kemudian kita beristighosah setelah bermusyawarah dan mendapatkan beberapa bimbingan dan arahan, kita jatuh dengan istighosah Nasrul Fajri yang panjang ceritanya. Ternyata Nasrul Fajri teh dibaca, diijazahkan ketika zaman waktu awal-awal. Setelah kepemimpinan berikutnya itu ditiadakan, zamannya semakin tenggelam. Nah sekarang setelah digali lagi, alhamdulillah kemudian ketemulah sebuah intan namanya Nasrul Fajri. Ketika habis sama rancangan kumpul-kumpul di desku ketua Tamfidiyah Kiai Muhyiddin untuk bikin bersama-sama kepengurusan Jatma, ternyata ada 3 kejadian yang mengarahkan tentang cerita perang Badar. Baik tentang malaikat animu mitukum bi alfin minal malaikat mudifin dan lain-lain. Kemudian ada seorang kiai ketika habis ketemu di sesepan, beliau cerita mendapatkan penguatan dakwah dengan ada bacaan di temboknya secara bainal yaqdah wa manaman, di antara tidur dan sadar, ada tulisan di temboknya tentang cerita dan doa ahli Badar. Dan yang ketiga adalah, maka kemudian atas ridho mudah-mudahan Gusti Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh terlantik dalam waktu yang singkat 1 bulan sudah dilantik. Aneh ya, ya. Kenapa aneh? Karena banyak sekali pertolongan sehingga Karang Sembung sudah ada Jatma. Karangwaring belum. Sangat sedih, padahal sadar kita tetangga Abi sudah ngadeus ka Kiai Abi dan lain-lain. Kemudian Curug juga kayaknya belum, Sindang juga belum, Pabuaran juga belum. Nah kemudian di sini saya melihat memang rancangan sadar memang semuanya tuh dalam keadaan ingin bahwa kita membantu NU dari satu sisi yang tanggung jawab bagaimanapun kita semua bisa bareng-bareng seia sekata setara. Mudah-mudahan mohon doanya supaya Jatma Karang Sembung biasa menjadi wasilah buat rahmat dan agama Allah. Amin. 39.000 penduduk Karang Sembung, tambah Curug, kemudian Susukan, Karangwaring yang dekat dan lain-lain yang sadar. Nah tentang Badar, ketika kemarin kita mulai, sebelumnya udah lama enggak hujan. Pas tawasul kepada ahli Badar Nasrul Fajr, enggak ngarang, enggak mimpi-mimpi, kemudian plak abdi teh duduk sibuk melaksanakan sebagaimana adab yang diajarkan dalam thariqah abdi, dan rencangan sadarek melaksanakan mengkhusyukkan diri dengan berbagai tuntunannya. Baru awal kemudian guluduk bersuara, kemudian hujan sekelilingnya. Bahwa secara alamiah memang waktunya hujan, tapi secara abdi yang menemukan husnudzon yakin kepada Allah, pas memang tawasul, pas memang guluduk kemudian hujan, selesai doa Nasrul Fajar, selesai rakaat eta hujan.
selesai, kemudian makan sebentar, baru kajian tasawuf, baru kemudian hujannya biasa. Jadi hujan saat itu rahmat insya Allah. Mohon doanya. Dalam doa kami semuanya diniatkan untuk masyarakat Sembung dan sekitarnya. Artinya dan sekitarnya tuh tidak terikat administrasi. Administrasinya wilayah mungkin Pak CSE. Tapi bagi siapa yang menyukai, yang mencintai, yang mendukung, maka itu tersebut masyarakat yang sekitarnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Cekap. Ngerti langsung. Nah tentang ini Al-Quran Alkitabnya, ya. Ayah hiji deui anu kami sami-sami sarang-sarang berupaya untuk memperkuat dalam surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ila akhir ayat. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menyegerakan dirinya, mengkhusyukkan dirinya kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa kebenaran. Wa ma nazala minal haqq, sebagian mufassir, sebagian besar mengartikan ini Al-Qur'an. Jadi di sini pertanyaan yang perlu jawaban, bukankah segera waktunya? Segera waktunya untuk segera mengkhusyukkan diri. Khusyuk itu arti secara kata-katanya adalah merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Maka ketika kita mengkhotaman Al-Quran, salah satunya bahwa khotaman adalah menjadi niat. Jadi bukan sekedar baca. Yang penting membaca nggak hatam. Bagus. Tapi lebih baik lagi kita niat untuk menghatamkan Al-Quran. Maka dicandak Al-Quran pesa. Ayah-ayah anu ngarorak mah anu ieu mah Al-Quran saku gitu kan. Gitu dicandak nu alif. Jadi niat kajian kakara maca santos maca salembar kemudian nonton dracin misalnya. Tapi dan niat teh upami tiba-tiba mau teh beunang tak sanes dracin di Al-Quran aya di kantong. Di endong sama biatna. Dan sebenarnya masa kedat atuh dah duhur 2 lembar ini 2 lembar gitu kan. Ari Kang Hasbi mah eta mah cepet banget mudah terlatih. Gitu. Jadi yang punya PR can selesai guys kajian kami dibacakan. Ya kebetulan kami bacakan. Jadi sudah banyak kebadalan tambahan terlatih. Tadi Al-Quran, kemudian selain khotam membaca dengan cepat yang kita terlatih tajwidnya, kemudian satu lagi dalam membaca Al-Quran antakhsha'a qulubuhum. Jadi hendaknya antakhsha'a qulubuhum, mengkhusyukkan hati. Kadang-kadang lamun kurang fokus dalam bacaan, hati orang kurang fokus. Kadang-kadang kita ingin fokus khotaman ke angus-angus. Tapi sesungguhnya kalau sudah terbiasa, beberapa pengalaman dari para masyayikh, khotamannya banyak selesai, tapi khusyuknya juga dapat. Jadi kumaha caranya Bapak Ibu, saudara-saudara? Mohon maaf apabila menyampaikan di sini karena tadi bagus-bagusin. Sebenarnya Mas Sami saya maksiat karena dosa. Pada pegang ketua Pak Bejatman, jadi kedua-duanya itu harus sungguh-sungguh. Kalau sudah ke kamar nggak ada siapa-siapa baru bebas lagi. Gitu ya. Karena pegang simbol stempel Hadratus Syekh bahwa Jatman, bahwa JKH, bahwa NU. Mudah-mudahan walaupun masih begitu tetap dapat karomah, dapat syafaatnya Rasul SAW. Terakhir rukun agama ayat 3 hiji Islam anu kadua, iman anu katilu, ihsan. Islam na eta anu sahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji. Orang bisa melaksanakan. Walaupun belum munggah haji, tapi kita sedang melaksanakan Islam. Ilmunya namanya fikih karena masih dilaksanakan. Belum sempurna enggak apa-apa. Sampai meninggal dunia pangkat-pangkat orang mah kayaknya masalah fikih macan sempurna. Mual bisa-bisa pangkat nanti gitunya gitu. Kemudian iman, rukun iman kah? Allah makiru kiko. Allah iman kepada malaikat, kepada kitab, rasul, qada dan qadar.
dan hari kiamat. Gitu ya. Dengan keilmuannya, dalilnya, naklinya, aklinya dan lain-lain paroho deui. Wujud tidak bako dalil aklina naklinya hari deui, tapi kita sudah walaupun belum sempurna tapi kita udah tahu. Dalam syariat yang ngaji Qur'annya ya kita sudah belajar tajwid walaupun belum fasih. Kita yang sudah belajar bagus disalahkan kene baik. Dan yang terakhir adalah istihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, melihat sans pakai mata. Tapi pakai hati, pakai rasa, pakai hakikat jiwa. Kalau engkau belum bisa melihat Allah, maka yang kedua fa innahu yarah, sesungguhnya Allah melihat kita saat kita beribadah. Lamun ngaos Quran zaman Nabi teu aya tajwid, ilmu ikhfa, iqlab dan lain-lain. Manasik haji teu aya, langsung haji. Nah, sami dengan ihsan masalah hati, masalah jiwa ada ilmunya namanya ilmu thariqah. Jadi kalau kita mengikuti para wali, para masyayikh, maka berkata para wali, ada para kiai yang bisa dilihat itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang masih jahil, yang belum alim untuk belajar thariqah. Cung yang alim, enggak ada cung saat itu para kiai-kiai yang disebut wali-wali. Kalau kita sekarang berarti wajib berbaiat thariqah. Beda dengan berijazah. Jadi kalau sudah berbaiat belum cukup. Berbaiat itu lamun ulama jadi santri, jadi apa? Jadi siswa, tanda tangan masuk sekolah siap sedia sebagai siswa MTS. Belum masuk, ikutlah kurikulumnya, ikutlah proses pembelajaran. Kalau sudah ikut, misalnya yang Satoriyah martabat 7 selesai, yang Naksabandiyah suluk sudah selesai, yang Tijaniyah Kang Sifat, kemudian Mulazamah dan selanjutnya sudah selesai, barulah itu berbicara tentang tasawuf karena sudah merasakan. Jadi kalau ada yang 3 sudah baiat, 4 sudah baiat, belum. 1 saja dulu selesaikan sesuai petunjuk guru, baru kalau kata gurunya silahkan berthariqah lain, berarti memang wadahnya sudah memerlukan. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Atur nuhun asli sama sahibul hadir bait abdi nuhunkeun izin, dan tadi aya acara di Jakman bade kempelan, jadi bade nuhunkeun ngopi memang kudu di dieu nya. Karena terus anak tasna aya laptopna dan lain-lain persiapan isna kata istighosah fajar di Masjid Al-Mujahidin Ubakaran. Sebegitu juga undang buat Bapak Ibu pada jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada al-Santri di Kang Yai Ashraf ya. Sangat luar biasa tadi melaporkan. Ternyata tepat sekali pilihan daripada ya kita yang telah menentukan memilih sosok yang sangat luar biasa di badan otonom ya, Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang termasuk ataupun yang tergolong nama itu Jatman. Masih Bu Jatman masih ada Bu? Belum tahu kan tadi harusnya Jatman dan naon soal materi Gila, tapi panjang teuing. Kang Asbi. Jatman teh Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Nah itu Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah